السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی 10th کلاس کی اردو کی ٹیچر مس فاطمہ۔ آج ہم نے پڑھنا ہے نظم میں ہم نے پڑھنی ہے آج میدان کربلا میں گرمی کی شدت، یعنی کربلا کا جو میدان تھا 9 محرم اور 10 محرم کا جو گرمی ہوتی ہے وہ کتنی زیادہ ہوتی ہے، اس کے ہم نے آج پڑھنے ہیں سوالوں کے جوابات۔ سوالوں کے جوابات میں سوال نمبر 1 ہے کہ میر انیس نے پہلے بند میں زبان کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے، یعنی ملایا ہے۔ کس چیز سے ملایا ہے ہم پڑھ دیکھتے ہیں کہ پہلے بند میں زبان کو شمع سے تشبیہ دی ہے، جیسے موم بتی ہوتی ہے وہ ایک جلتی رہتی ہے، اس کو شمع بولتے ہیں، اس سے تشبیہ دی ہے یا ملایا ہے۔ دوسرے بند میں نہر کے لب سے کیا مراد ہے؟ نہر ہے، لب جو ہے وہ اس کے کنارے کو کہتے ہیں۔ دوسرے بند میں نہر کے لب سے مراد نہر کے کنارے ہیں۔ سوال ہے ہمارا، شاعر کے بیان کے مطابق دریائے فرات کے پانی پر دھوپ کا کیا اثر ہوا؟ فرات جو ہے وہ دریا کا نام ہے، اس کی وجہ سے اس کا جب پانی تھا اس کا دھوپ پر کیا اثر ہوا تھا؟ شاعر کے مطابق دھوپ اس قدر شدید تھی، یعنی اتنی تیزی سے سورج چمک رہا تھا، اتنی گرمی تھی کہ دریائے فرات کا پانی بھی ابل رہا تھا۔ جیسے اگر چولہے پر پانی کو رکھیں بوائل کرنے کے لیے تو وہ ابلنا شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح بہت زیادہ گرمی ہونے کی وجہ سے پانی جو ہے وہ دریائے فرات کا پانی جو ہے وہ ابلنا شروع ہو گیا تھا۔ شاعری میں امیر انیس کی وجہ شہرت کیا ہے، یعنی وہ کس وجہ سے مشہور ہوتے ہیں شاعری میں؟ میر انیس کی شاعری کی وجہ شہرت مرثیہ ہے، یعنی وہ مرثیے لکھتے ہیں، دکھ بھری داستان لکھتے ہیں یا ایسا واقعہ لکھتے ہیں جو 9 اور 10 محرم کو پیش کیا گیا ہو یا پہلے سے وہاں پر موجود ہو، وہ وجہ بھی لکھتے ہیں، اور ان کے تخلیق، منظر نگاری اور لفظی تصویر کشی کے عمدہ مثال ہوتا ہے، یعنی جس کی کوئی مثال نہیں ہوتی۔ میر انیس بہت پرگو شاعر اور مرثیہ گو تھے، ایسی شاعری کرتے تھے کہ جیسے ایسے الفاظ میں شاعری کی جاتی تھی کہ جیسے وہ تمام منظر ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہو۔ ہیبت کے اعتبار سے اس نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو کیا کہیں گے؟ یعنی ڈر یا خوف کی اعتبار سے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو مزدس کہیں گے۔ اسٹوڈنٹ، یہ تھے ہمارے میدان کربلا کے سوالوں کے جوابات۔ اب ہم نے کرنی ہے اشعار نمبر 1 کی تشریح۔ شعر نمبر 1 ہے ہمارا کہ گرمی کا زور جنگ کی کیوں کروں بیاں، یعنی جنگ کی حالت تھی گرمی کی وجہ سے، تو وہ میں کیسے کروں، اس کو آپ کو کس طرح یا کس طریقے سے بتاؤں۔ ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں، یعنی ایک شمع کی طرح کبھی میری زبان جو ہے وہ جلنے نہ لگ جائے۔ وہ لو کے الحذر جو ہوتا ہے وہ پناہ کا کلمہ یعنی توبہ کرنا، وہ حرارت یعنی گرمی کہ العما کیا ہوتا ہے؟ خدا کی پناہ، یعنی اتنی گرمی اتنی لو تھی کہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ رن کی زمین تو سرخ تھی اور زرد آسماں، جو زمین کا جو رنگ تھا وہ سرخ ہو گیا تھا خون کی وجہ سے، اور آسمان جو ہے وہ پیلا تھا۔ آب پانی کو کہتے ہیں، خن کو خلق ترسی تھی خاک مٹی، خن
को खुल्क यानी इंसान को या बसने वाले दुनिया में बसने वाले लोगों को कहते हैं। तरसी थी, बहुत ज्यादा तरसते थे, अफसोस करते थे खाक यानी मट्टी पर। गोया हवा से आग बरसती थी खाक पर, जैसे हवा से भी आग बरस रही हो मट्टी पर। इसमें हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, नज़म का नाम, के नज़म का नाम क्या है, मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत। सबसे पहले हमने लिखना है नज़म का नाम, मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत। फिर हमने लिखना है शायर का नाम। शायर का नाम क्या है, मीर अनीस। मीर अनीस उसकी शायरी का नाम है। अब हम इसकी तशरीह करते हैं कि इस शेर की तशरीह क्या है। कि आपको पहले मैंने बता दिया है कि मीर अनीस जो थे वो बहुत ज़्यादा मरसिया गो थे, यानी इतना ऐसा वाक्या लिखते थे कि वो सच मालूम होता था। अब नज़म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत के बारे में बताते हुए कह रहे हैं, या उन्होंने उसके अंदर लफ्ज़ों में इस तरह बताया है कि मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत बयान करते हुए कि एक तो ये मुल्क अरब का रेगिस्तान था, अरब में जो रेगिस्तान था वहाँ था, जिसकी गर्मी मोहताज बयान नहीं, जिसकी गर्मी को लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। फिर ये जंग का दिन था, जंग की वजह से गर्मी की जो थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए गर्मी की शिद्दत को बयान नहीं किया जा सकता। मेरे पास ऐसे अल्फाज ही नहीं हैं कि मैं इस गर्मी को बयान कर सकूं। मैं इस बात से डरता हूं कि मेरी ज़बान गर्मी की वजह से जो है वो जलने ना लग जाए। अगर मैं उसकी कैफियत को या बयान करने लगूं तो जलने ना लग जाए। करबला जो है वो रेगिस्तानी खित्ता था, वहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा गर्म था और बहुत ज़्यादा लंबा था। मुहर्रम में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा को कूफा की तरफ से अपनी बैत के लिए आज़म सफ़र थे, यानी सफ़र के दौरान थे। इन्हें यजीदी लश्कर ने मैदान करबला में पड़ाव डालने पर मजबूर कर दिया, कि वहां पर रुकने पर मजबूर कर दिया था। मैदान करबला में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इस कदर लू चल रही थी, यानी हवा के साथ इतनी गर्मी थी कि उसके गरम गरम हवा के थपेड़े महसूस होते थे, कि इंसान बेख्तियार ही अल्लाह ताला से दुआ मांगता था कि या अल्लाह ताला इस गर्मी की शिद्दत को ज़मीन पर से कम कर दे। ये ज़मीन जो है वो एक गरम तांबे की मानिद इतनी सुर्ख हो चुकी थी कि गर्मी इस कदर शदीद थी कि आसमान भी इसकी शिद्दत से, यानी इसकी गर्मी को महसूस करता था, और वो भी जो है वो पीला और जर्द दिखाई देने लगा था। इस कदर गर्मी थी कि जमीन पर एक कयामत खेज मंजर था। ऐसा मंजर था कि कयामत आ चुकी है ज़मीन पर अल्लाह ताला की मखलूक, यानी ज़मीन पर रहने वाले लोग और तमाम दुनिया में जो रहने वाली मखलूक में इंसान, हैवान, चरिंद परिंद तमाम लोग आ जाते हैं। ठंडे पानी को तरस रहे थे कि उन्हें जो है वो ठंडा पानी मिल जाए, लेकिन गर्मी की शिद्दत में अपनी प्यास बुझाने के लिए ठंडा पानी उन्हें नहीं मिलता था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बेताब हो जाते थे, परेशान हो जाते थे, या उनकी हालत इस कदर ख़राब हो जाती थी कि खुदा ना खास्ता कहीं वो लोग मर ही ना जाए। गर्मी की शिद्दत की ये कैफियत थी कि ऐसा महसूस होता था जैसे हवा से ज़मीन पर आग बरस रही है, और इसमें राह हक के मुजाहिद नाम खुदा बुलंद करने के लिए साबित कदमी से बातिल के खिलाफ डटे रहे थे। ये था स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर। आपने इसको अच्छे से रिवाइज करना है और इसका क्विज सॉल्व करना है। आपने इसका क्विज ज़रूर सॉल्व करना है। अगर आपको हमारे इस लेक्चर में से कोई बात समझ में नहीं आई है तो स्टूडेंट उसके बारे में आप सवाल कर सकते हैं। उसके मुश्किल अल्फाज के बारे में अगर कुछ लफ्ज़ समझ में नहीं आया है तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। आपको सवाल का जवाब फौरी दिया जाएगा।
اسٹوڈنٹ اگلے لیکچر میں ہم لوگ پڑھیں گے میدان کربلا میں گرمی کی شدت کے اشعار کی تشریح کرنی ہے، اشعار نمبر 2 اور 3 کی. آپ نے اس کو ریوائز کرنا ہے تاکہ ہم اس کے بارے میں ڈسکس کر سکیں. شکریہ، اللہ حافظ.